موٹیویٹ دی ورلڈ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، لفظ الومیناتی کا مطلب علم کی روشنی کے علمدار ہے اور دوسری طرف اس کا مطلب شیطان کے پجاری بھی بنتا ہے۔ الومیناتی ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے جس کی بنیاد آدم ویشارپ نے 1 مئی 1776 میں جرمنی کے شہر میں رکھی۔ یہ لوگ اعلانیہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں۔ مغرب اور امریکہ میں یہ تنظیم اور اس کا اہداف اور مقاصد اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے۔ مغربی میڈیا کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع ابلاغ میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ سابق امریکی صدر جمی کارٹر، بش جونیئر اور سینئر سمیت بڑے بڑے سیاستدان، راک فیلر اور روتھ چائلڈ جیسے دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار اور بینکرز الومیناتی کے ممبرز ہیں۔ دنیا میں یہ بات مانی جا رہی ہے کہ الومیناتی اور فری میسنز دنیا میں دجال کی عالمی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ اس خیال کو تقویت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ الومیناتی اور فری میسن تنظیموں کا سمبل دجال کی ایک آنکھ ہے، جس کا عکس امریکی ڈالر پر بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام جو تعلیمات ہمیں دیتا ہے ان میں قرب قیامت میں دجال کی آمد کا ذکر موجود ہے۔ وہ شیطان کا ہی دوسرا روپ ہوگا جو خود کو خدا کہلوائے گا۔ جو لوگ اسے خدا مانیں گے انہیں دنیا میں عزت، دولت، شہرت اور سب کچھ ملے گا، لیکن جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کے لیے یہ دھرتی تنگ ہو جائے گی۔ آج بین الاقوامی میڈیا کے تھرو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ دنیا میں کئی لوگ دولت، شہرت اور کامیابی کے لیے الومیناتی کے ممبر بنتے ہیں۔ ان میں اداکار، گلوکار، صحافی بھی شامل ہیں اور کئی ایسے سیاستدان بھی جو الیکشن جیت کر میدان سیاست میں نام کمانا چاہتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے ہر پیغمبر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے اور اپنے پیروکاروں کو بھی ڈرایا ہے۔ شاید اسی لیے کہ شیطان اس فتنے کو اس قدر فریب، دجل اور مکر کی مختلف چالوں کے ذریعے پھیلائے گا کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو پائے گا کہ وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر بحیثیت مسلمان ہم اپنے دل میں الومیناتی اور فری میسن سے شدید نفرت اور کراہیت اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں اور دنیا پر شیطانی تہذیب اور عالمی اور دجالی حکومت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہی کام ہم ذرا دوسرے ڈھنگ سے کر رہے ہیں۔ الومیناتی شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اس سے مدد حاصل کرتے ہیں، تو وہی کام ہمارے ہاں گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے پیر، جادوگر اور عامل کر رہے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطانی ذریعات سے کام لیتے ہیں، اپنی مرادیں لے کر ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ عامل اور جادوگر پکڑے جائیں تو جعلی پیر قرار پاتے ہیں، لیکن جب تک پکڑے نہ جائیں تو اصلی پیر اور مرشد ہی رہتے ہیں۔ عوام تو ان کے آستانوں پر ماتھا ٹیکتے ہی ہیں، لیکن بڑے بڑے سیاستدان بھی وہاں سجدہ ریز نظر آتے ہیں۔ ان آستانوں پر عام دنوں میں بھی عوام کا جمعہ بازار لگا ہی رہتا ہے، لیکن خاص طور پر الیکشن سے ذرا پہلے وہاں چاند رات کا سماں ہوتا ہے۔ کئی MP MNA الیکشن کے بعد بھی سب سے پہلے ان آستانوں پر حاضری دیتے ہیں، جیسے ان کی جیت میں اصل کردار عوام کے ووٹ کا نہیں بلکہ ان آستانوں اور پیروں کا ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ اس پر ایمان رکھ کر ہی وہاں جاتے ہیں، اور پھر سوچئے کہ بننے والی حکومت عوام کی ہوگی یا پھر کسی اور کی۔ اسی طرح قبضہ مافیا، ڈرگ مافیا اور ٹمبر مافیا کا ان آستانوں سے ایک خاص تعلق جڑا رہتا ہے۔ بیوروکریسی کے کئی لوگ اپنی ترقی اور تنزلی کو ان آستانوں سے جوڑتے ہیں۔ فلم انڈسٹری، ٹی وی اور میڈیا کے کئی کردار ان آستانوں سے دولت، شہرت اور کامیابی کی امید رکھتے ہیں۔ یہی کام اگر مغربی دنیا میں الومیناتی کر رہے ہیں تو ہم اسے شیطانیت اور دجالیت کا نام دیتے ہیں، لیکن وہی شیطانی دندہ اگر یہاں پیر، عامل یا جادوگر کریں تو ہم اسے روحانیت کہتے ہیں۔ اب یہ کون سی روحانیت ہے؟ اسی طرح سکھ اپنے گرو کی قبر پر سجدہ کرتے ہیں اور ہندو دیوی دیوتاؤں کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی اس کو روحانیت ہی کا نام دیتے ہیں۔ بلکہ انڈیا تو خود کو روحانیت کا سب سے بڑا گڑھ سمجھتا ہے، حتیٰ کہ انڈیا کے پرچم میں موجود چکر روحانیت ہی کا سمبل ہے۔ یہی چکر بھارتی کھلاڑیوں کی وردیوں پر بھی سینے پر سجا نظر آتا ہے۔ سکھوں کے نزدیک رب ان کی روحانی ہستی یعنی گرو کی شکل میں موجود ہے، جبکہ ہندو کے نزدیک دیوی دیوتا ایسی روحانی قوتیں ہیں جو ایشور یعنی خدا ہی کا روپ ہیں، جبکہ خدا خود کہتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 117 میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے سرکش شیطان کے۔
शैतान ने कसम खाई थी कि जिस आदम को सजदा ना करने की वजह से वो जलील हुआ है, उसे भी वो जलील और रिसवा करके छोड़ेगा, यानी अपने दर पर सजदा करवा के छोड़ेगा। चनाचे शैतान ने बनी आदम के लिए अपना जाल मुख्तलिफ अनवानों से फैला रखा है, और हकीकत में असल बात भी यही है कि ये लोग जिसे रूहानियत समझकर अपनाएं वो असल में शैतानियत हो। इंसानों की कसीर तादाद आज इस फितने दजाल में फंस कर शैतान की उस कसम को पूरा कर रही है, मगर इन्हें इसका एहसास ही नहीं, क्योंकि दजल का कमाल यही है कि लोग इसे रूहानियत ही समझ रहे हैं। हालांकि रूह एक पकीज़ा शय है जो इंसान का ताल्लुक गैर अल्लाह से तोड़कर अल्लाह ताला से जोड़ती है, क्योंकि इंसान के अंदर रूह ही एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला को जानती भी है और पहचानती भी है, क्योंकि हर इंसान की रूह इस अहद की गवाह है जो इसने अज़ल में अपने रब से किया है। इस अहद की बुनियाद पर ही इंसान की इस दुनिया में आजमाइश हो रही है कि आया वो अल्लाह को ही रब मानता है या किसी और को रब का दर्जा दे रहा है। तमाम आसमानी किताबें इस अहद की तजदीद के लिए नाजिल हुईं और तमाम पैगंबर इस दावत की तजदीद के लिए भेजे गए कि सिर्फ़ अल्लाह ही को अपना रब मानो, वो एक है, इसका कोई सानी नहीं और ना इसका कोई और रूप है। चनाचे जिस इंसान तक पैगंबरों और आसमानी किताबों की हदायत ना भी पहुँची हो, वो भी अगर अपनी रूह की आवाज़ को सुनेगा तो वह हकीकी रब को छोड़कर किसी दूसरे के दर पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये अहद हर इंसान की फितरत में शामिल है। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, बस इसके माँ बाप इसको यहूदी या नसरानी या मयूसी बना देते हैं। अगर ऐसा सलीमुल फितरत इंसान कुरान का मुतालिया करे और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे तो इसका ताल्लुक़ इस कायनात के हकीकी रब से और भी मजबूत हो जाएगा। वो गुनाहों से बचेगा और नतीजा में इस दुनिया की आजमाइश में कामयाब ठहरेगा। ज़रा सोचिए, वो रूह जिसने अल्लाह के रूबरू अल्लाह के रब होने का ना सिर्फ इकरार किया है बल्कि वो इंसान और अल्लाह के दरमियान इस अहद की गवाह भी है, तो क्या वही रूह इंसानों को मजबूर कर सकती है कि वो रब को छोड़कर देवी देवताओं, बुतों, इंसानों और शैतानों की पूजा करें? दूसरे अल्फाज में, जिसको रब गवाह बनाए तो क्या वही इस गवाही से मुकर सकता है, और जिस अहद पर गवाह बनाया गया इस अहद को तोड़ने का कह सकता है? और फिर खुद अल्लाह और इसके पैगंबर बता रहे हैं कि इंसान के मरने के बाद इसकी रूह का इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रहता, वो सीधी आलम बाला पर अपने रब की मेहमान बन जाती है। कुरान कहता है कि रूह अल्लाह का अमर है। क्या अल्लाह के किसी अमर से बुराई की तवक्को की जा सकती है? आखिर ये कौन सी रूहानियत है जो बुत परस्ती, कुफर और शिर्क की दावत देती है, जो बुतों और देवी देवताओं के लिए इंसानी खून का नजराना मांगती है, जिसमें मैयतों के सर काटना, मुर्दों का गोश्त खाना, मासूम जिंदगियों से खेलना, हंसते बसते घरों को उजाड़ना सब जायज़ है? इल्यूमिनाती और फ्री मैसन तंजीमें बराह रास्त इन्हीं शैतानी कुफ्तों से रहनुमाई लेती हैं और दुनिया भर से लोग महज दौलत, शोहरत और इक़्तिदार के लिए इनके चुंगल में फंसकर दजाल का रास्ता हमवार करते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक समेत तमाम आलमी मालियाती इदारों पर इन्हीं का कब्जा है। दुनिया भर के हुक्मरान इनकी डिक्टेशन पर पॉलिसी बनाकर दजाल के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। गोया अगर यहूदी मसीहुल दजाल, जो कि शैतान है, को ही अपने निजात दहिंदा समझते हैं और इसी की आलमी हुकूमत का रास्ता हमवार कर रहे हैं, तो वही काम हम सब किसी न किसी सूरत में बिलवास्ता या बिला वास्ता कर रहे हैं। गोया हर तरफ दजाल का गलबा बढ़ रहा है। अगर कोई कसर रह गई है तो वो सिर्फ दजाल के ज़ाहिर होने की है। इन हालात में बहैसियत मुसलमान हमें अपना गहरा जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि इस वक्त हम कौन से कैंप में खड़े हैं, दजाल के कैंप में या फिर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप में। अल्लाह ताला हम सबको इस दजाली फितना को समझने और इससे बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस तंजीम से वाबस्ता होने वाले लोगों को बताया गया था कि इल्यूमिनाती का मकसद इंसानी नस्ल को कौम, हैसियत और पेशे से बालातर होकर एक खुशहाल ख़ानदान में तब्दील करना था। इस काम के लिए उनसे एक हलफ भी लिया गया था जो कि फ्री मैसन्स के हलफ की तरह होता है। जब तक कारकुनों की वफादारी को जांच नहीं लिया गया था उस वक्त तक उनको इल्यूमिनाती में शामिल नहीं किया गया था, और जब तक कोई रुकन इल्यूमिनाती के बिल्कुल अंदरूनी हलके तक नहीं पहुंच जाता था उस वक्त तक उसे इदारे का मकसद नहीं बताया जाता था। इस तंजीम के मकासद दर्जा ज़ाइल हैं। सबसे पहले तमाम मज़ाहिब का ख़ात्मा, तमाम मुनज़्ज़म हुकूमतों का ख़ात्मा, हुब्बुल वतनी का ख़ात्मा, तमाम ज़ाती जायदाद का ख़ात्मा, ख़ानदानी ढांचे का ख़ात्मा। ख़वातीनो हज़रात, याद रखिए कि ये इल्यूमिनाती एक बहुत ही ख़तरनाक और इब्लीसी साजिश है जो कि शैतानों के पुजारी हैं और शैतानों को मानते हैं। अल्लाह पाक हम सब को इस फितने से बचने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।